myself Patil Arias, and now we are studied magnetic fields due to इलेक्ट्रिक करंट. म्हणजेच मॅग्नेटिक फील्ड तयार कोणामुळे होते तर इलेक्ट्रिक करंटमुळे तयार होते. And this first discovered by Oersted. The Oersted explained that when current passing through conductor it produces magnetic field around it. म्हणजेच ज्यावेळेस एखाद्या कंडक्टरमधून करंट पास केला जातो त्यावेळेस त्याच्या अराउंड मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. आणि जर मॅग्नेटिक फील्ड तयार होत असेल तर तिथे काय तयार होणार आहे तर मॅग्नेटिक फोर्स तयार होतोय. तर तोच मॅग्नेटिक फोर्स किती असणार आहे ते आपण पाहूया. Suppose that this is a particle Q, that means this is a charge Q, and this dotted region is known as magnetic field, which is denoted by capital B, and this V is a velocity on a charge particle. Therefore, the magnetic force is equal to Q V cross B, and we know that we studied in a last year the angle made between cross product is a sin theta. Therefore Fm is equal to QVB sin theta. That is definition of cross product. याच्यामध्ये दोन केसेस आपण पाहणार आहोत. द केस फर्स्ट इज ज्या वेळेस द मॅग्नेटिक फील्ड अँड दिस वेलॉसिटी आर पॅरलल टू इच अदर. ज्यावेळेस ह्या दोन्ही एकमेकांना पॅरलल असतील, आपण माहीतच आहे आपल्याला की जर दोन गोष्टी एकमेकांना पॅरलल असतील तर त्याच्यामध्ये तयार होणारा अँगल हा काय असणार आहे 0 डिग्री. देअरफोर साइन 0 मीन्स साइन 0ची व्हॅल्यू काय असणार आहे 0. देअरफोर Fm इज इक्वल टू QVB इंटू 0. दॅट मीन्स Fm इज इक्वल टू 0. म्हणजेच जर मॅग्नेटिक फील्ड आणि वेलॉसिटी जर एकमेकांना पॅरलल असतील त्यावेळेस मॅग्नेटिक फोर्स हा त्याचा किती असणार आहे मिनिमम. As the same case second, if magnetic field are perpendicular to velocity, that means the angle made between them is 90 degree, and we know that sin 90 is equal to 1. Therefore Fm is equal to QVB into 1 is QVB, and this magnetic force is maximum. तर मॅग्नेटिक फोर्स हा मॅक्झिमम कधी असणार आहे ज्यावेळेस मॅग्नेटिक फील्ड्स आणि वेलॉसिटी एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील त्यावेळेस. पण सपोज जर तिथे दोन्ही फील्ड असतील, दोन्ही फील्ड म्हणजे जर तिथं मॅग्नेटिक फील्ड तर आहेच आणि जर इलेक्ट्रिक फील्ड जर तिथे प्रेझेंट असतील तर मॅग्नेटिक फोर्स हा एकूण किती असणार आहे तर नेट फोर्स आपण काढणार आहे त्या म्हणजेच मॅग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स. अँड वी नो दॅट इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E. Therefore net force is equal to F is equal to Fm plus Fe, that is magnetic force plus electric force. We know that magnetic force is equal to Q V cross B plus electric force is equal to Q into E, that is a net force. The common term is a Q. Q आपण बाहेर काढतोय तर ब्रॅकेटमध्ये राहिलं V cross B plus E, and this term is known as Lorentz force. Then what is a Lorentz force? The Lorentz force is a summation of magnetic force plus electric force. Therefore आपण मॅग्नेटिक फील्डचं युनिट काय हे काढू शकतोय. वी नो दॅट F is equal to QVB. Now we have to find unit of a magnetic field. Therefore B is equal to F upon QV, and we know that the unit of F is Newton, unit of Q is Coulomb, and unit of V means velocity is meter per second. That is unit of magnetic field is Newton into second divided by Coulomb into meter, and this unit is called as Tesla. That is the Tesla is denoted by a capital T, and this conversion between Gauss is 1 Tesla is equal to 10 raised to 4 Gauss. Okay, now we have studied cyclotron motion. Now what is cyclotron motion? The first we have to study the principle of cyclotron motion. The principle is that
the charged particle is accelerated by electric field and travel along a circular path due to magnetic field large number of times to gain kinetic energy. That means, suppose that here two D's, that is a, that means the half portion is known as D1 and this half portion is known as D2, and this whole arrangement is placed between a strong magnet, that is this is a S pole and it is a N pole. Okay, now what is the construction? There are two hollow metallic discs D1, another hollow metallic disc, that is a D2. This point is a charge particle which is a place between two Ds. This charge particle is placed between two Ds and Ds are applied हे अल्टरनेटिंग करंट, आणि ह्या दोन डीजला आपण काय अप्लाय करतोय, एक अल्टरनेटिंग करंट. ओके, ही होल अरेंजमेंट आपण कशामध्ये करतोय, तर बिटवीन टू पोल्स, दॅट इज एन पोल अँड दिस वन इज अ एस पोल. नाउ व्हॉट इज वर्किंग ऑफ सायक्लोट्रॉन? This charge particle is accelerated. This charge particle is accelerated due to this इलेक्ट्रिक फील्ड. हा चार्ज पार्टिकल ॲक्सिलरेट आपण कशामुळे करणार, का कोण करणार याला, तर ह्या इलेक्ट्रिक फील्डमुळे हा ॲक्सिलरेट होणार आहे. तर हा जो चार्ज पार्टिकल आहे तो ह्या सर्क्युलर मोशनमध्ये ज्यावेळेस फिरेल, फिरत 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 त्याची रेडियस काय होणार आहे, वाढत जाणार आहे. तर हा सर्क्युलर मोशनमध्ये जो फिरणार आहे तो कशामुळे फिरणार आहे, तर ह्या जे आपण इथे एक एन पोल लावलेला आहे आणि खाली जो एस पोल लावला आहे याच्यामध्ये तर काय ठरवते, तर मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते आणि या मॅग्नेटिक फील्डमुळंच हा चार्ज पार्टिकल काय होईल, सर्क्युलर मोशनमध्ये जाण्यामध्ये सुरुवात करेल. जसं ज्यावेळेस जो आपण त्याला अल्टरनेटिंग करंट दिलेला आहे, ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट, हा D1 जर पॉझिटिव्ह असेल त्याच वेळेस हा D2 काय असणार आहे, नेगेटिव्ह असणार आहे. आणि ज्यावेळेस हा D2 पॉझिटिव्ह असेल त्यावेळेस हा D1 काय असणार आहे, तर हा नेगेटिव्ह असणार आहे. ही प्रोसेस रिपीट होते अगेन अँड अगेन, अगेन अँड अगेन, आणि त्याच्यामुळेच हा चार्ज पार्टिकल ज्यावेळेस ॲक्सिलरेट होत जातोय तो कुणामुळे ॲक्सिलरेट होतोय, तर इलेक्ट्रिक फील्डमुळे ॲक्सिलरेट होतोय. आणि तो सर्क्युलर पाथमध्ये कुणामुळे फिरतोय, तर मॅग्नेटिक फील्डमुळे ट्रॅव्हल करतोय. ही प्रोसेस रिपीट होते अगेन अँड अगेन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम विथ अ इन्क्रीजिंग रेडियस. त्याची रेडियस काय होत जाते, वाढत 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 जाते. आणि त्याच वेळेस ज्यावेळेस त्याची रेडियस वाढत वाढत जाते त्यावेळेस हा चार्ज पार्टिकल या विंडोमधून बाहेर येऊन या टार्गेटवर, या ऑब्स्टेकलवर स्ट्राईक करतोय. ओके, तर ह्या सायक्लोट्रॉन मोशनमध्ये आपल्याला आपला मोटो हाच असणार आहे की हा चार्ज पार्टिकल आपल्याला काय करायचं आहे, या टार्गेटवर स्ट्राईक करायचं आहे. तर याच्यावरून आपण त्याचा पिरियड काढू शकतो, त्याची फ्रिक्वेन्सी काढू शकतो. फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड what is the value of radius. We know that the magnetic force is equal to BQV. ओके, अँड ह्या मॅग्नेटिक फोर्समुळंच, ह्या मॅग्नेटिक फील्डमुळंच तो काय करतोय, तर एखाद्या सर्क्युलर मोशनमध्ये ट्रॅव्हल होतो. अँड वी नो दॅट the centripetal force is required to a circular motion, therefore this magnetic force is provided a centripetal force, therefore BQV is equal to mv square upon r. We know that the centripetal force is equal to mv square upon r, therefore r is equal to mv square upon BQV. V gets cancelled. That means
r is directly proportional to velocity, therefore the value of velocity is equal to bqr divided by mv, sorry, m, therefore v is equal to bqr divided by m. Now we have find the value of r is equal to mv upon bq and v is equal to bqr divided by m. Okay, now we have to find a period. We know that the formula for period is equal to distance upon velocity. ज्यावेळेस तो पार्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असेल त्यावेळेस तो किती डिस्टन्स कव्हर करत असेल, तर तो डिस्टन्स कव्हर करत असेल द सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल, अँड वी नो दॅट